السلام علیکم فرینڈس، دس از شہری راجپوت اینڈ آئی ایم بیک ود اندر ویڈیو. اور یہاں پہ رحیم اسٹور کے ایونٹ پہ میں آیا ہوں، اور یہاں پہ ان کا ایونٹ ہر سال کروایا جاتا ہے. پچھلے 5 سالوں سے ایونٹ کروایا جا رہا ہے. میں قرآن اندازی کروائی جاتی ہے. اس میں جو ہے 5000 کی اگر آپ شاپنگ کرتے ہیں رحیم اسٹور سے تو اس پہ لکی ڈرا کوپن ملتے ہیں آپ کو. اور اس کے بعد ایک اسپیسیفک ڈیٹ کے اوپر لکی ڈرا کی سیرمنی ہوتی ہے، جس میں اگر آپ ون کرتے ہیں تو آپ کو عمرے کا ٹکٹ ملتا ہے. اس کے علاوہ جو رحیم اسٹور کے اپنے امپلائیز ہیں ان کے لیے بھی عمرہ کے ٹکٹ ہیں. اور اس کے علاوہ ایک سوال جواب کا بھی سیشن ہوتا ہے. اگر اس میں آپ ون کرتے ہیں تو آپ کو رحیم اسٹور کی طرف سے گفٹ ہیمپرز بھی دیے جاتے ہیں. تو گائز آئی ہوپ یو ول انجوائے دا ایونٹ. لیٹس سی. سناؤ نغمہ قرآن کہ ہم بیدار ہو جائیں. سناؤ نغمہ قرآن کہ ہم بیدار ہو جائیں. اندھیروں سے نکل کر صاحب انوار ہو جائیں. ہے قول خدا ارشاد نبوی فرمان نہ بدلا جائے گا. ہے قول خدا ارشاد نبوی فرمان نہ بدلا جائے گا. لاکھ بدلے گا زمانہ پر قرآن نہ بدلا جائے گا. میں تلاوت کلام پاک کے لیے دعوت دوں گا جناب حافظ سید حسنین علی شاہ صاحب کو کہ وہ سٹیج پہ آئیں اور آج کے اس بابرکت پروگرام کا آغاز اللہ رب العزت کے بابرکت کلام سے کریں. مجھے روز یہ اناؤنسمنٹ کرنی پڑتی ہے کہ قرآن پاک کو سننا ہم سب مسلمانوں پر فرض ہے. تو لہٰذا جب قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہو تو آپ اپنی تمام تر مصروفیات ترک کر کے احترام کے ساتھ اس کو سنیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم رددناه أسفل سافلين.
صدق الله العظيم. माशाल्लाह, जज़ाक अल्लाह। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मुसलमानों के दिलों पे जंग लग जाता है जिस तरह लोहे को जंग लगता है, और ये जंग अल्लाह के ज़िक्र से उतरता है। अल्लाह पाक से दुआ है कि हमें कुरान मजीद पढ़ने, सुनने, समझने, अपनी ज़िंदगी उसके मुताबिक गुजारने और उस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। मैं नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दावत दूंगा जनाब मुदस्सिर हुसैन कादरी को कि वो स्टेज पे आए और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करें। اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. پڑھیے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. میرے مصطفیٰ میرے مجتبی سا حسین آیا نہ آئے گا. میرے مصطفیٰ میرے مجتبی سا حسین آیا نہ آئے گا. انہیں دیکھنا ہو جو خواب میں, انہیں دیکھنا ہو جو خواب میں, تو درود پہ پڑھا کرو. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. میں جوائن کیا ہے تو آپ کی بھرپور تعلیوں میں استقبال کریں ڈاکٹر عمر عادل صاحب کا. وہ ٹی وی ہوسٹ ہیں پاکستان کے, وہ ہماری آج کی تقریب کے مہمان خصوصی ہیں. بھرپور تعلیوں میں ان کا استقبال کریں. ان کے ساتھ عائشہ جہاں-زیب صاحبہ, ٹی وی ہوسٹ, خبرناک پروگرام کی ہوسٹ, لوگوں کے چہروں پہ مسکراہٹیں بکھیرنے والی عائشہ جہاں-زیب صاحبہ ہمارے پروگرام کی مہمان خصوصی ہیں. وہ بھی یہاں پہ سٹیج پہ تشریف لائے ہیں. ان کی آمد کی خوشی میں بھی بھرپور تالیاں بجائیے. ان کے ساتھ ہماری تقریب کے روح رواں, ہماری تقریب کے میزبان, جانشین رانا اختر محمود, نوجوان لیڈر, میرے ماتھے کا جومر, میرے دل کی دھڑکن, میری آنکھوں کا تارا, مجھے سب سے پیارا رانا محمد عبدالرافع صاحب بھی تشریف لائے ہیں. وہ آج کے پروگرام کے میزبان ہیں. اس پروگرام کو لے کے چلنے والی شخصیت کے صاحبزادے ہیں. ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. جی, ہمارے ایک اور چیف گیسٹ آئے ہیں, اور دیکھیے میں ان سے پہچان رہا ہوں کہ گلگت بلتستان سے آئے ہیں, کیونکہ یہ ٹوپی جو ہے ایک آپ کو میں ایک چھوٹی سی بات آپ کو عرض کروں. آپ سب لوگ نور الحسن کو جانتے ہیں. میرا معاملہ یہ ہے کہ نور گل ہے کہ دو ڈاکٹر ہون نا, اور ایک کوئی اسپیشلٹی ہون کہ انہوں کی آپس لگتی ضرور ہے. دو ٹی وی ہوسٹ ہوں اور ایک یہ گلاں کرتے ہون, نہیں مطلب ان کی بات کر رہا ہوں. یہ بچی ہماری بچی ہے نا, اسی بڑے پرانے پاپی ہیں, ٹھیک ہے جی, اور ان کی آپس میں لگتی نہ ہو یہ ممکن نہیں ہے. اب قصہ یہ ہے, بات راحت کو یہ نہیں پتا تھا کہ جن کو اس نے مہمان کیا ہے وہ کوئی گوئیے نہیں نے کہ نعت گا کے تے فارغ ہو جان گے. اسی تینوں بڑے جغاتری قسم دے ہوسٹ ہاں, اور عائشہ شریفانہ ایسے لے کھڑی ہے, ورنہ جدو یہ شروع ہو گئی نا تو تمہیں پتہ ہی نہیں کہ کتنا اچھا بول سکتی ہے اور کتنا زیادہ بول سکتی ہے. بیٹا تم واقعی ہٹ کاٹے چ رہے, تین بولن والوں کو بلا کے, تین میزبانوں مہمان کر کے. سمجھ آ رہی نا تمہیں گل دی؟ سر جی, صرف
अपना हिस्सा डालने के लिए और सादत में से अपना हिस्सा अलग करने के लिए मैं पहला सवाल आपसे करता हूं और बड़ी आराम से मुझे उसका जवाब दीजिएगा, बिल्कुल आराम से। ये बताइए कि मेरे सरकार के दादा हजूर का नाम क्या था? जी बेटा। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब। ठीक है जी, बिल्कुल। बच्ची को की देना ये गिफ्ट। मेरे और आपके नबी सरकारे दो आलम किस शहर में पैदा हुए? ये बेटा आप बताइए। मक्का मुकरमा। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। ठीक है कि और आखिरी सवाल बीबी खास तौर पे आपसे, उसके बाद राहत को मैं माइक वापस कर दूंगा। राहत एडा मुश्किल होता है जो एक कोई बंदा बोलना चली जाए, समझ आई? जिਵੇਂ तू साल मुश्किल च पाया क्यों नूर मैं गलत कह रहा वा? हमेशा दूजे ਨੂੰ ਉਹ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ, समझ आई मेरी गलती? किस सूरत का पढ़ना वाजिब है? सवाल है कि नमाज में किस सूरत का पढ़ना वाजिब है? सूरह फातिहा पढ़ना वाजिब है। जवाब दुरुस्त है। स्टेज पर तशरीफ ले आए, आपको रहीम स्टोर की तरफ से तोहफा दिया जाएगा। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। जनाब नूरुल हसन साहब आपको रहीम स्टोर की तरफ से ये तोहफा देंगे, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। सवाल है, ग़ज़वा बदर में मुसलमानों की तादाद कितनी थी? जी पीछे से। ग़ज़वा बदर में मुसलमानों की तादाद कितनी थी? 313। जवाब दुरुस्त है। स्टेज पे तशरीफ ले आए, आपको रहीम स्टोर की तरफ से तोहफा दिया जाएगा। 313 का लश्कर 1000 के लश्कर पर हावी हुआ। उसको देखते हुए अल्लामा इकबाल ने कहा था कि जला डाली तुमने कश्तियां अंदलस के साहिल पर, मुसलमान तेरी तारीख दोहराने का वक्त आया है। चले थे जहां से तुम 313 मुसलमानों, माजी की उन्हीं राहों पे पलट जाने का वक्त आया है। अगला सवाल है कि किस सहाबी के ईमान लाने के बाद मुसलमानों ने मस्जिद हरम में एलानिया नमाज अदा की? वो कौन से सहाबी हैं, वो कौन से खलीफा हैं जब वो ईमान लाए तो मुसलमानों ने अलल अलान नमाज अदा की? इस तरफ से पूछेंगे जी, पीछे से। जी जी एक सेकंड बोलना नहीं है, आपकी मेहरबानी। रहीम स्टोर की ख्वाहिश है कि जितने लोग यहाँ पे तशरीफ लाए हैं सबको तोहफे दिए जाएं। जी हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु जब ईमान लाए, अल्लाह के नबी ने अल्लाह से उमर को मांगा था, तो जब वो ईमान लाए तो मुसलमानों ने अलानिया नमाज अदा की। आपको रहीम स्टोर की तरफ से कुरान पाक का तोहफा आयशा जहांजेब साहिबा देंगी। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपने सामने देखना है, आपको कुरान पाक का ये तोहफा बहुत बहुत मुबारक हो। कुरान पाक को ये फजीलत हासिल है, ये जिस दिन नाजल हुआ वो दिन दिनों का सरदार ठहरा। ये जिस महीने नाजल हुआ वो महीना महीनों का सरदार ठहरा। ये जिस नबी पर नाजल हुआ वो नबी नबियों का सरदार ठहरा। ये जो उम्मत के लिए नाजल हुआ वो उम्मत उम्मतों की सरदार ठहरी। अल्हम्दुलिल्लाह हम ही वो उम्मत है जिसमें आने के लिए नबियों ने ख्वाहिश की कि अल्लाह हमें उस उम्मत में भेज। अल्लाह पाक से दुआ है कि आप कुरान मजीद को पढ़ेंगे, अपनी ज़िंदगी इसके मुताबिक गुजारेंगे, मुल्क पाकिस्तान की सलामती और रहीम स्टोर की कामयाबी के लिए दुआ करेंगे। अगला सवाल है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात का दिन कौन सा है? सवाल है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात का दिन कौन सा है? जी जुम्मे का दिन। आपका जवाब दुरुस्त है। आप स्टेज पे तशरीफ ले आए, आपको रहीम स्टोर की तरफ से कुरान पाक का तोहफा दिया जाएगा। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। डॉक्टर उमर आदिल साहब आपको ये तोहफा दे रहे हैं, बहुत मुबारक हो आपको। सैफुल्लाह किस सहाबी का लक़ब है? सवाल है, सैफुल्लाह अल्लाह की तलवार किस सहाबी का लक़ब है? इधर से पूछेंगे जी। हजरत खालिद बिन वलीद को ये लक़ब हासिल है, अल्लाह की तलवार। जवाब दुरुस्त है। स्टेज पे तशरीफ ले आए। हजरत खालिद बिन वलीद मुसलमानों के सिपा सालार थे।
وہ جس جنگ میں بھی شریک ہوتے تھے اللہ پاک ان کو مسلمانوں کو فتح دیتے تھے. تالیاں بجا دیں اس وقت. جسے چاہا در پہ بلا لیا, جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے, یہ بڑے نصیب کی بات ہے. کوئی آیا لے کر چلا گیا, کوئی عمر بھر نہ پا سکا. تو آپ کی بھرپور تالیوں میں آج کی تقریب کے پہلے خوش نصیب کا چناؤ ہماری تقریب کے مہمان خصوصی جناب نور الحسن صاحب کریں گے. آپ کی بھرپور تالیوں میں پہلے خوش نصیب کا چناؤ نور الحسن صاحب. بسم اللہ, السلام علیکم. آپ سب کی خدمت میں بہزاد صاحب ہیں جی. بہزاد. آپ کی بھرپور تالیوں میں عائشہ جہازیب صاحبہ. السلام علیکم آپ سب کو, اور 12 ربیع الاول آپ سب کو بہت مبارک ہو. میں بہت دعا کری تھی کہ اللہ میرے ہاتھ سے کسی خاتون کا نام نکل آئے, اور کسی خاتون کا نام ہے. محترمہ کا نام ہیرا خان ہے. ہیرا خان, آپ کو بہت بہت مبارک ہو عمرہ. اگلے خوش نصیب کا چناؤ جناب ڈاکٹر عمر عادل صاحب کریں گے. خواتین و حضرات, میرے ہاتھ سے جو پہلا نام نکلا ہے وہ ایک صاحب کا ہے. ان کا نام ہے زاہد شاہ صاحب. رحیم اسٹور جہاں پورا مہینہ ربیع الاول کا اپنے معزز کسٹمرز کے بدریہ قرآن اندازی عمرہ ٹکٹ نکالتا ہے, وہاں رحیم اسٹور 11 اور 12 ربیع الاول کو اپنے جو امپلائیز ہیں ان کے بھی عمرہ ٹکٹ بدریہ قرآن اندازی نکالتا ہے. تو یہ قرآن اندازی ہوگی, یہ لوگ تقریباً یہاں پہ موجود ہوں گے. تو یہ سینئر ہیں, جو 10 سال سے زیادہ رحیم اسٹورز کے ساتھ وہ بستا ہے. ان کے 2 قرآن نکلیں گے, لیکن سب سے پہلے ادھر سے قرآن نکلے گا جناب نور الحسن صاحب. پہلا قرآن نکالیں گے رحیم اسٹور امپلائی کا. آپ کی بھرپور تالیوں میں. ان کا جو ڈپارٹمنٹ ہے جی وہ مینٹیننس ہے, اور ان کا نام ہے وقاص نیازی. وقاص نیازی. اگلے خوش نصیب کا چناؤ محترمہ عائشہ جہازیب صاحبہ کریں گی. آپ کی بھرپور تالیاں. جس خوش نصیب کا نام نکلا ہے وہ ڈپارٹمنٹ ان کا کیشیئرز کا ہے, اور ایم فہیم حسین. جزاک اللہ. سینئر میں سے جناب ڈاکٹر عمر عادل صاحب خوش نصیب کا چناؤ کریں گے. آپ کی بھرپور تالیوں میں. سب جام بھر جائیں گے. خوش نصیب بیبی زون میں کام کرتے ہیں, اور ان کا نام زاہد صدیق بٹ صاحب ہے. بٹ صاحب ریحان صاحب سٹیج پہ تشریف لے آئے, اور اپنا جو چیک ہے وہ ہماری تقریب کے مہمانوں سے وصول کریں. آپ کی بھرپور تالیوں میں ریحان صاحب سٹیج پہ تشریف لے آئے. آپ یقین کریں, کل جب میں نے ان کو کال کی تو ان کے جو جذبات تھے وہ واقعی قابل دید تھے. ان کو فیل ہو رہا تھا کہ واقعی ہمیں بلاوا ہے. ان کے لیے تالیاں بجا دیجئے بھرپور. تالیاں بجائیں. یہ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں جن کو اللہ کے گھر سے بلاوا آیا ہے. اللہ پاک ان کو سلامت رکھے. اگلے خوش نصیب محمود علی صاحب ہیں. ریحان صاحب آپ نے سٹیج پہ ہی رکنا ہے. محمود علی صاحب سٹیج پہ تشریف لے آئیں. ہمارے جو مہمان ہیں وہ بھی سٹیج پہ. جی تالیاں بجا دیجیے ان کے لیے. ان کا قرہ کل صاحب کے ہمیں آف ٹائم دینا ہے تاکہ ان کا گلا بھی نہ خشک ہو جائے اور غلطیوں کا احتمال بھی کم ہو.
मेरे पास जिन साहब का उम्रे का चेक है उनका नाम महमूद अली साहब है। महमूद साहब हैं और उन्होंने अपनी साहबजादी को या बहन को आगे किया है चेक लेने के लिए। अच्छा ये बताइए कि घर में कितने अफराद खाना? 9 है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपके नाम का पूरा निकला है, आप उम्रे पे जा रहे हैं, साथ किसको लेके जाएंगे? अच्छा सर, इसका मतलब है कि एक टिकट हमें इनको देने की सादत मिली है, 3 ये खुद खरीदेंगे। पक्की बात है ना? सर जी मुझे वाइफ का तो पूरा पक्का पता नहीं है, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि जो शख्स अपने वालिदैन को बुढ़ापे की हालत में उम्रा करवाए उसको तो उसकी कबूलियत पे मोहर लग जाती है। अच्छा ये बताइए, और आप सबके लिए भी मैं आपको बताऊं, हम लोग उम्रा करने चले जाते हैं बगैर ये जाने हुए कि वहाँ जाके करना क्या है। तो एक एक पॉइंट मैं गुनाहगार इंसान वहाँ आपको बताता हूँ। ये बताइए, सरकार के रोज़े में आप हाज़िरी के लिए गए हैं और वहाँ पे एक बहुत मुतबर्रिक मकाम है जिसका नाम है रियाजुल जन्ना। रियाजुल जन्ना का मतलब है जन्नत का एक बाग। अच्छा जी, ये फरमाइए कि पूरी मस्जिद नबवी के सहन में कैसे पहचानेंगे कि आप रियाजुल जन्ना में खड़े? बहुत उम्दा। याद रखिए कि सारी मस्जिद का कारपेट लाल रंग का है, मगर रियाजुल जन्ना का सबब, अल्लाह करे वहाँ जाके आपको जब 2 नफल पढ़ने नसीब हों तो हमें भी अपनी दुआ में याद रखिए। महमूद अली साहब बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। और अगले खुश नसीब जिनका नाम निकला है उम्रे पे जाने के लिए और कल निकला था, उनका नाम है इरफान राना साहब। वो बड़ा अच्छा दिन था जिस दिन इन्होंने आके रहीम स्टोर पे शॉपिंग की वाकई, और जो सौदा आपने किया उससे बड़ा फ़ायदा हो नहीं सकता। एक होता है घाटे का सौदा, इससे बड़ा सुच्चा सौदा है कोई नहीं। मुबारक हो आपको साहब, बड़ी मेहरबानी। तस्वीर भी साथ साथ देते जाइए, तो जो तुम गल्ला कर रहे होने उससे लेकर देंगे तो सीरा नहीं लगे। हमारे अगले खुश नसीब और वाकई बहुत खुश नसीब जनाब एम जमाल साहब हैं। एम जमाल, मोहम्मद जमाल होगा शायद उनका नाम। आइए जी, सर मोहम्मद जमाल ही है, मोहम्मद जमाल महमूद। सर बड़ी मुबारक हो, ये लीजिए सर। बिल्कुल हम ये बिला वजह, और आप यकीन कीजिए कि सिर्फ ये सादत हासिल कर रहे हैं कि उम्रे के टिकट हमारे हाथ से दिए जा रहे हैं, वरना वो नौजवान जिसके कारोबार में अल्लाह ने इतनी बरकत डाली है कि वो उम्रे के टिकट बांट रहा है, वो मेरे साथ खड़ा है। इसलिए बाकी तमाम टिकट अगर नूर आप मुनासिब समझें तो राफ़े अपने हाथ से दे। वाकई राफ़े, मैं अनाउंस करता हूँ जनाब राफ़े साहब आफाक तारिक साहब को उनका जीता हुआ टिकट दे रहे हैं। आफाक तारिक साहब और आफाक तारिक साहब अपनी वालिदा के साथ तशरीफ़ ला रहे हैं और बेटी के साथ भी। ठीक है जी, अच्छा ये लीजिए आफाक, ये बताइए कि कौन कौन साथ जा रहे हैं आपके? जी, वालदा के साथ मैं जाऊंगा और वालद को भी लेके जाना चाहेंगे, कुछ मसरूफियत ऐसी होगी वरना हमने। अच्छा बिल्कुल किया हुआ। बेटा सब ये बताओ कि वालिद और वालदा को लेके जाओगे तो जो पीछे महरम की मोहताज खड़ी है वो क्या करेगी? सर मेरी गल सुनो, एक बार उमरा करके जो दिल भर जाए ना तो फिर लोग दोबारा टोकन नहीं पाते। हाँ, मेरी सिफारिश ये है कि बीवी महरम की मोहताज होती है, इसलिए उसको साथ ले जाना बड़ी अच्छी बात है। ये बात हमारा नेक्स्ट है जी, तस्वीरें ले ली आपने जी। ख्वाजा मंजूर साहब हमारे अगले खुशकिस्मत ख्वाजा मंजूर साहब हैं। अच्छा, ख्वाजा मंजूर साहब नौजवान है जी, बड़ी मुबारक हो, बेइंतहा मुबारक हो। ये लास्ट है, और लास्ट जो हमारे खुशकिस्मत है उनका नाम नासिर सुलेमान है। मैं एक दफ़ा फिर राफे को दरख्वास्त करूंगा कि ये आखिरी टिकट आज का ये भी आप दीजिए। नासिर सुलेमान साहब।
सो गाइस कैसा लगा आप लोग को इवेंट मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।